पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। निस्साधन जनोद्धार कर्ण प्रकटीकृतः गोकुलेश स्वरूप श्री वल्लभ शरणं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण कार्य गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण कार्य गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा
राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा कृष्ण कन्हैया लाल की जय भागवत भगवान की जय અત્ર ઉપસ્થિત આ સમગ્ર સમાયોજનના સંકલ્પી અને મનોરથી એવા સંજયભાઈ, છાયાબેન, બ્રિજભાઈ, સમગ્ર પરિવાર, ઉપસ્થિત સર્વે આત્મીયજનો, લાંબા અંતરાય બાદ પુનઃ મુંબઈની આ ભૂમિ પર ભગવત ગુણગાન કરવાનો એક સુઅવસર આપણને સૌને પ્રાપ્ત થયો છે. અને સત્સંગ એ કોઈ વાણી વિલાસ નથી, એ કેવલ કોઈ મીઠા મીઠા શબ્દોના પ્રયોગ નથી. કોઈના હૃદયમાં બિરાજતો ભાવ, કોઈને દાન કરવું, એનું નામ સત્સંગ છે. શબ્દો માધ્યમ બને, શબ્દોના પાત્રમાં વક્તા પોતાનો ભાવ લઈ અને ભક્તના હૃદયમાં ઠાલવે, એને જે વક્તા યા જે ગ્રંથમાં ભાવ બિરાજે છે એ ભાવ શ્રોતાના હૃદયમાં સ્થાપિત થઈ જાય, એનું નામ જ સત્સંગ છે. એ 7 દિવસ હોય, 3 દિવસ હોય, 1 દિવસ હોય કે 2 ઘડીનો સત્સંગ હોય, સમય એટલું મહત્વનું નથી. કારણ કે સત્સંગની તો ક્ષણ પણ સ્પર્શી જાય તો એ પાપીઓ સંત બની જાય. એવા ઉદાહરણો આપણને જીવનમાં મળેલા છે, ગ્રંથોમાં મળેલા છે, ઇતિહાસમાં લેખાયા છે. એટલે ભાવનો સંગ એ જ સત્સંગ છે. કેટલા વર્ષોનો મારા છાયાબેનનો મનોરથ, સંજયભાઈનો મનોરથ, લગભગ મને લાગે 7-1 વર્ષથી પરેશભાઈને નિયમિત એમના ફોન આવે કે ક્યારે ક્યારે ક્યારે. પણ સત્સંગની તારીખો આપણે નક્કી નથી કરતા, એ તો ઠાકોરજી જ નક્કી કરતા હોય છે. સત્સંગનો સમય એ કેલેન્ડર કે ઘડિયાળ જોઈને નક્કી નથી થતો, એ ઠાકોરજીની ઈચ્છા જોઈને નક્કી થાય છે. અને ગમે તેટલા આયોજનો, વ્યવસ્થાઓ કરો, પણ એ પ્રભુ જે ક્ષણમાં આપણા ભાગ્યમાં સત્સંગ લખે ને કે આટલી સેકન્ડ તારી મારા માટેની, બસ એટલા કલાક આપણને મળે, એ જ સમય અને એ જ દિવસો આપણને મળે. એટલે આપણા ભાગ્યમાં ભગવાને ભાગ્યોદયેન बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै, जो भागवत के महात्मा वर्णित किया गया, जब भाग्य का उदय होता है तब ये क्षणें जीवन में आती है. અને એટલે સમય સારો ચાલી રહ્યો છે. આ 3 દિવસ આપણા છે. અને ઘણીવાર લોઢું ગમે તેટલા મોટા પ્રમાણમાં હોય, નાનકડો પારસમણી કણ જેટલો અડે ને તો એ જેટલી માત્રાનો છે એટલો સોનું નથી બનાવતો, લોઢું જેટલું માત્રાનું છે એટલું સોનું કરી નાખે. એમ આ જે સત્સંગની ક્ષણો છે ને, ભલે પારસમણીના નાનકડા કાંકરા જેટલી 3 દિવસની હોય, પણ એ તમારા જીવનના 100 વર્ષોને સોનું બનાવી દેશે. જન્મથી લઈને મરણ સુધીના એ પ્રત્યેક ક્ષણને સુવર્ણમય બનાવી દેશે. એટલે સત્સંગની માત્રા પ્રમાણે કલ્યાણ નથી થતું, કલ્યાણ તો તમારા જીવનની યાત્રા પ્રમાણે થાય છે. આ જીવનની યાત્રાને સાર્થક કરનારું છે ને સત્સંગની ક્ષણો. અને એમાં પણ કૃષ્ણ ચરિત્ર જેવો વિષય હોય, જ્યારે વિષય રાખો તમે નક્કી કરો શું સાંભળવું, શું કયા વિષય પર, કે ના મળીને નક્કી કે કૃષ્ણ ચરિત્ર 10મ સ્કંદ, ભાગવતના 10મ સ્કંદ આધારિત કૃષ્ણ ચરિત્રનું ગાન 3 દિવસ આપણે મળીને કરીશું. અને આપણે બંને ભક્તિ કરીશું. હું ગાઈને કીર્તન ભક્તિ કરીશ, તમે સાંભળીને શ્રવણ ભક્તિ કરજો. ભક્તિ તો બંને બાજુથી થશે. હું પ્રભુના આ દિવ્ય ચરિત્રોને ગાઈશ, જાણે કારાગૃહથી તમારી યાત્રા કૃષ્ણ સાથેની શરૂ કરીશ અને છેક તમને લઈ જઈશ એ મહારાષ્ટ્રની ભૂમિ સુધી. કારણ કે બધું જ કદાચ, અને આપણે તો રૂક્ષ્મણી વિવાહનો ભાવ કર્યો છે, તો તમને છેક દ્વારિકા સુધીની યાત્રા કરાવીશું. એટલે કે સુખદેવજી અને વ્યાસજીની સાથે જાણે આપણને કૃષ્ણ જીવન યાત્રાનો દર્શન કરવાનો અવસર મળશે.
આ એવી દિવ્ય યાત્રા છે. ભાગવતનો અનુભવ અને પ્રભુએ આ લીલાઓ પ્રગટાવી કેમ ભાગવત રૂપે? કારણ કે જ્યારે પ્રગટ રૂપે ભગવાન ન બિરાજતા હોય તો આ ભક્તોનો ઉદ્ધાર કોણ કરે? તો કે ભગવાનની કથા કરે. અને એટલે ભગવાન કથા રૂપે પ્રગટ થયા. કારણ કે જેવો અસુર એવા અવતાર. હિરણ્યકશિપુને મારવો હોય તો વરદાન જ એવા માંગ્યા કે ભગવાને નરસિંહ બનીને આવવું પડે. હિરણ્યાક્ષને મારવો હોય તો ભગવાને વરાહ બનવું પડે. જેવો અસુર એવો અવતાર. તો અહીંયા અસુર કોણ? કે પરીક્ષિતને લાગેલો શ્રાપ. એ શબ્દરૂપ છે તો ભગવાન કથા રૂપ ધારણ કરીને પધાર્યા. જેવો અસુર શ્રાપ શબ્દમય, તો અસુર શ્રાપ રૂપ છે, તો ભગવાન શબ્દમય વાંગમય રૂપ ધારણ કરીને પધાર્યા. ભાગવત રૂપ ધારણ કરીને પધાર્યા. અને જેટલા કૃષ્ણએ નથી તાર્યા એનાથી અનંત ગણા કૃષ્ણની કથાએ તાર્યા છે. ભગવત કથા એવી છે. સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર એ બધામાં તો ભગવાને પોતે આવવું પડે. અને કલિયુગમાં ભગવાને કથાને એવી મૂકી દીધી છે કે ભગવાનને ધક્કો ખાવાની જરૂર નથી. કથારૂપ પરમાત્મા તમારા હૃદય સુધી પહોંચી જાય છે. અને એમાં પણ કૃષ્ણ ચરિત્ર હોય. ભગવાન રામ અને કૃષ્ણના ચરિત્રનું જો મારી રીતે હું ડેફિનેશન કરું તો ભગવાન રામનું ચરિત્ર એ સુવાક્ય જેવું છે અને કૃષ્ણનું જીવન ચરિત્ર એ ઉખાણા જેવું છે. કારણ કે સુવાક્ય તો વાંચવા લખવા બધાને ગમે, તરત સમજાઈ જાય. પણ કોઈ ઉખાણું હોય ને, પઝલ હોય, એને તો કોઈ સમજદાર ઉકેલીને બતાવે ને તો જ સમજાય, બાકી તો સમજમાં ના આવે. આવું કરાય ભગવાન થઈને? આવું કોઈ ભગવાન કરતો હશે? દરેક ઘટનામાં જે પ્રશ્ન પેદા કરે એ જ કૃષ્ણ છે. દરેક ચરિત્રમાં જે પ્રશ્ન પેદા કરે છે એનો આનંદ જ એ છે. પહેલા પ્રશ્નાર્થ રૂપે કૃષ્ણ આવે અને પછી જીવનનો પૂર્ણ વિરામ બની જાય. એમ થાય પ્રેમ કરવા જેવો હોય તો આ જ છે. અને એમ લાગે કે બસ સર્વ વસ્તુ સમર્પણમ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. મહાપ્રભુજીના એ વાક્યો આપણને યાદ આવે. ઘણી વાર લોકો કૃષ્ણાશ્રય વાંચે ને તો હતાશ, ઓ સર્વ માર્ગ જાણે, બધા માર્ગ ખતમ, તીર્થો ખતમ, દેવતાઓ. અરે આ હતાશા માટે નથી. આ બધા જ હતાશાઓની વચ્ચે મહાપ્રભુજી કૃષ્ણાશ્રયમાં એક આશાનું કિરણ આપે છે કે આ બધું જ નાશ થઈ જશે, છતાંય એક કૃષ્ણનો આશ્રય કરીશ તો તું તરી જઈશ. કૃષ્ણાશ્રય તો પરમ આશાનું કિરણ છે કે કદાચ કલિયુગ બધાનો નાશ કરી દેશે પણ કૃષ્ણનો આશ્રય જેણે કર્યો છે. એટલે જ સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર આ બધામાં આ ચારેય યુગમાં ભગવાનનું નામ એવું છે ને એ ચારેય કાળમાં કામ કરે છે. એના પર કાળનો પ્રભાવ નથી થતો. જો હવે સતયુગનો અવતાર નથી થવાનો, કલિયુગ ચાલે છે, ત્રેતાનો, દ્વાપરનો નહીં થાય, પણ સતયુગમાં નામનો મહિમા હતો, દ્વાપરમાં એટલો જ, ત્રેતામાં એટલો, અને કલૌ કેશવ કીર્તના કલયુગમાં તો વધી ગયો. અહીંયા તો કદાચ ભગવાન ન આવે એવી સંભાવનાઓ બહુ જ છે. અને એટલે ભગવાને નામ આપી દીધું એટલે તું મારી કથા રાખ, મારું ભગવત નામ રાખ, કલયુગમાં આ તને તારી દેશે. ગંગા જીવ ની પોકારમાં કલયુગમાં તાકાત નથી રહી કે પોકારે ને દોડીને આવી જાય. હા, ભગવદીઓ થયા, ભક્તો છે ને, ઇતિહાસો તો લખાયા છે, પણ ભગવાનનું નામ એવું છે ક્યારે પણ નિષ્ફળ નથી જતું. આપણી તકલીફ એ છે કે આપણને તેમ થાય કે સ્વિચ દબાઈ એટલે પંખો તુરંત ચાલુ થવો જોઈએ. હું બોલાવું ને ભગવાન તુરંત સામે આવીને કામ કરીને નીકળી જવા જોઈએ. એ આપણા ટાઈમે કામ કરે જરૂરી નથી. એ તમને જરૂર હશે ને ત્યારે જ આપશે. કારણ કે આપણી માંગણી આપણા પુરુષાર્થ અને જરૂરત કરતા પહેલી હોય છે. હજી આપણે પૂરી તાકાત લગાવી નથી હોતી, એ પહેલા તો હાર માનીને પુકારવા લાગી જઈએ. પ્રભુ કે હજી મેં તને ઘણું બળ આપ્યું છે, હજી તારામાં ઘણી તાકાત છે, હજી મને આશા છે કે મારી જરૂર નહીં પડે, તું જ પતાવી દઈશ. પણ જયારે એમ થાય કે બધું જ બળ લગાયા પછી હજી કઈ કામ નથી કરતું ને પછી જયારે હે હરી કરીને પુકાર કરો ત્યારે જેમ દ્રૌપદી માટે